Good morning to all. I am Vijayalakshmi, lecturer in Zoology, Government Degree College, Onnapatti. Today I am discussed about the thyroid gland and its secretions and thyroid gland functions. Last class I am discussed pituitary gland and its secretions functions. Today thyroid gland secretions its hormones. It is the largest gland in the body. ఇది మన శరీరంలో అతిపెద్దగా ఉండేటువంటి గ్రంథి. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్ ది నెక్ ఇన్ఫీరియర్ ది లారింగ్స్ అండ్ స్పానింగ్ ఓవర్ ది వెంట్రల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ట్రాక్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ దీస్ టూ పార్ట్స్ లారింగ్స్ అండ్ ట్రాకియా. మనకు కంఠపిలము వాయునాళ మధ్య భాగంలో ఈ ఉండేటువంటి నిర్మాణం. ఫంక్షన్స్ మా థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి వచ్చేటువంటి ముఖ్య హార్మోన్స్, ఆ థైరాయిడ్ గ్రంథి యొక్క సీక్రెషన్స్ ఏంటివంటే ద సీక్రెషన్ థైరాక్సిన్ అండ్ థైరోనైన్ అండ్ ద సీక్రెషన్ ఆఫ్ ది కాల్సిటోనిన్. దీస్ three hormones are released from the thyroid gland. This is the structure, the presence of the location. The anterior surface of the trachea just inferior of the thyroid cartilage that are also called as the Adam's apple shaped, and its two loops are the connected by the isthmus in the between the region here. So microscopic thyroid follicles produce the thyroid hormones from these hormones producing C cells producing the calcitonin hormone. It is the structure of the thyroid gland and functions and anterior view and it is a posterior view. Epiglottis larynx and larynx region, it is the thyroid gland is కొంచెం లార్జ్గా ఉంటుంది మనకి. అండ్ ట్రాకియా ఇట్స్ జస్ట్ ఏంటిది లారింక్స్ రీజియన్ యొక్క పోస్టీరియర్ పార్ట్ అండ్ ట్రాకియా ఇస్ ద యాంటీరియర్ రీజియన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద టూ దిస్ రీజియన్స్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఇస్ ద ప్రజెంటెడ్ అండ్ ది ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది superior parasite glands, inferior parathyroid glands are presented. Two pairs of the thyroid glands also the presented inside of the thyroid gland. Here this structure all hormones or all glands are the under the hypothalamus. It is a released from the thyrotrophin releasing hormone. It stimulates the thyroid stimulating hormone. When the thyroid stimulating hormone to the thyroid gland is stimulated, thyroid hormones are the T3 and T4. It is the what is the main function? Increase the metabolism. ఇది క్రియ రేట్ని పెరుగుదలని చూపిస్తుంటుంది అండ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ పెరుగుదలని అభివృద్ధిని అవయవ యొక్క అభివృద్ధిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాయి. ఇంక్రీజింగ్ ది క్యాటలోమైన్ ఎఫెక్టెడ్స్ దీని మీద వీటి యొక్క ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తూ ఉంటుంది. దెన్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ హార్మోన్, it is a colloid inside of the region and these are the follicles and the synthesis of the thyroid hormones releasing into the bloodstream. So T3 and T4 cells and protein synthesis in presenting of the enzymes are occurs here and mechanism of action of the thyroid hormones. Here thyroid stimulating hormone, thyroid stimulating releasing hormones, thyroid hormones and T3 and T4 cells are releasing and transport to the bloodstream. It's also same structure again repeated. The thyroid gland is the what is the main purpose, main region and which type of the effects on body. It means thyroid hormones largest
almost every body cells, sorry, target the almost it's because of it is the effect on the development and growth also the acting and the metabolism, so rate of increase of metabolism, so each and every cell having the metabolic activity. That's why these thyroid hormones, అంటే ఈ థైరాయిడ్ గ్రంథి నుంచి విడుదలైనటువంటి హార్మోన్స్ మన యొక్క జీవక్రియల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంటాయి కాబట్టి, పెరుగుదల చూపిస్తుంటాయి కాబట్టి, జీవక్రియ విధానం అనేది మనకు ప్రతి ఒక్క కణంలో జీవక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఆ జీవక్రియ టార్గెట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ బాడీస్, అంటే ప్రతి ఒక్క బాడీ కణంలో, ప్రతి ఒక్క శరీర కణంలో కూడా ఏమవుతుందనంటే దాని యొక్క ప్రభావం అనేది టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానికి కెన్ ఎంటర్స్ సెల్స్ అండ్ బైండ్ టు ది ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టార్స్ టు మైటోకాండ్రియా అండ్ ఇన్ న్యూక్లియస్. అండ్ ఇది ఎందులోకి ఎంట్రీ అవుతుందంటే ఇట్స్ బైండ్స్ విత్ ఇంట్రాసెల్యులర్ రిసెప్టార్స్ నుంచి మైటోకాండ్రియా అండ్ ఈ న్యూక్లియస్ మీద ఇవి ఎంట్రీ అవుతుంటాయి. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఇంక్రీజింగ్ ఏటీపీ ప్రొడక్షన్, మనకి శక్తి రిలీజింగ్ అయినటువంటి ఏటీపీ యూటిలైజింగ్లో కూడా ప్రొడక్షన్లో ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది, పెరుగుదల చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంక్రీజింగ్ సెల్యులర్ మెటబాలిజం అండ్ ఎనర్జీ యూటిలైజింగ్, మన యొక్క శక్తి యొక్క యూటిలైజింగ్, శక్తి వినియోగంలోనూ, మళ్ళీ తర్వాత అవర్ సెల్యులర్ మెటబాలిజం కణాల యొక్క జీవక్రియలలోనూ, తర్వాత ఆక్సిజన్ కన్సూమ్, ఆక్సిజన్ ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి, తర్వాత ఇంక్రీజింగ్ బాడీ టెంపరేచర్, శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచడంలోనూ, అండ్ ఆల్సో ది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది స్కెల్టల్ మస్క్యులర్స్ అండ్ nervous system in fetus and children. So the thyroid gland effects on the growth and development, we know that one. So the development, which type of development, which type of organs and development means skeletal musculars, nervous systems in fetus and children. Next, thyroid gland hormones effect on the cardiovascular system. ఇది మన యొక్క మన యొక్క హృదయ స్పందన మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది అంటే ఇంక్రీజింగ్ హార్ట్ రేట్, ఇంక్రీజ్డ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది కార్డియాటిక్ కాంట్రాక్షన్స్, ఇంక్రీజెస్ ది స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది కార్డియాటిక్ అవుట్పుట్ అండ్ యూపీ రెగ్యులేటింగ్ ది క్యాటలమైన్ రిసెప్టార్స్. సో మన యొక్క హార్ట్ రేట్ని, తాది కార్డియాటిక్ కాంట్రాక్షన్స్, మన యొక్క హృదయ కండరాల యొక్క కదలికలని, హృదయ స్పందన వేగాన్ని, స్ట్రోక్ రేట్ అండ్ మన యొక్క కార్డియాటిక్ అవుట్పుట్, హృదయ స్పందన యొక్క అవుట్పుట్ని, వీటి మీద కూడా మనకి హార్మోన్స్ యొక్క ప్రభావాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. సో ఇంక్రీజింగ్ రెస్టింగ్ రెస్పిరేటరీ రేట్ అండ్ మైన్యూట్ వెంటిలేషన్, తర్వాతకి వెంటిలేటరీ రెస్పాన్స్ టు ది hypercapnia and hypoxia. And this is also the increasing of the రెస్పిరేటరీ రేట్, మన యొక్క శ్వాసక్రియ వేగం యొక్క రేటుని పెంచడంలో కూడా, తర్వాత వెంటిలేషన్ యొక్క మన యొక్క శ్వాసక్రియ వేగాన్ని నిమిషానికి దాని యొక్క వేగాన్ని పెంచడంలో కూడా ఇది ప్రభావితం చూపిస్తూ ఉంటుంది. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఆన్ ది రీనల్ సిస్టమ్, మన యొక్క రీనల్ ఇట్ మీన్స్ వృక్క వ్యవస్థ మీద ఏ విధంగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది. ఇంక్రీజింగ్ బ్లడ్ ఫ్లో, అంటే దాంట్లో మనకి బ్లడ్ ఫ్లో అనేది మనకి మూత్రపిండాల్లో బ్లడ్ ప్రవాహితం ఎక్కువ ఉంటేనే మనకి ఏంటిది కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కూడా మనకి ఏంటిది ఇట్స్ మీన్స్ హోమియోస్టాసిస్ ఇట్స్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ మెయింటెనెన్స్ది. సో ఇక్కడ మనకి శరీరం యొక్క లవణాలు సమర్థతలకు చేరుకోవడానికి దాదాపు మన యొక్క మూత్రపిండం అనేది లేదా కిడ్నీస్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంటాయి. అంటే మన బాడీలో ఏర్పడినంతా కూడా మైలిన పదార్థాలు బ్లడ్ అంతా కూడా మ్యాక్సిమం ఎందులోకి వెళ్ళిపోతుంది, మన యొక్క కిడ్నీ మూత్రపిండ భాగంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఎక్కువ అవ్వడానికి, అంటే బ్లడ్ ఫ్లో ఎక్కువ జరుగుతుంటే బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రవాహంలో ఉన్నటువంటి మైన పదార్థం ఏం చేస్తుంది, దాని అవుట్పుట్లోనికి అంటే ఎక్స్క్రిటెడ్ ప్రొడక్ట్ లాగా అది కన్వర్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఫిల్టర్ చేయడంలో కూడా ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంటాయి నెఫ్రాన్స్ అనేవి. సో ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్, అంటే గ్లోమరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ రేట్ని కూడా ఇక్కడ పెంచడంలో కూడా దీని ప్రభావిత్వాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఆన్ ఆక్సిజన్ క్యారింగ్ capacity. Here increases the RBC mass and increase the oxygen dissociation from the hemoglobin. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్బీసీ మాస్, మన రక్త కణాల యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడంలోను, తర్వాతకి ఆక్సిజన్
డిఫరెన్సియేషన్ ఫ్రమ్ ది హీమోగ్లోబిన్, అంటే హీమోగ్లోబిన్ నుంచి ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ పైన ఉన్న వాటిని ఆక్సిజన్ ఎక్కువ అంటే రక్తంలో కలిసిపోయేలా కూడా చేస్తూ ఉండడం. తర్వాతకి ఆక్సిజన్ కన్సప్షన్, ఇది ఇంక్రీజింగ్ ది మైటోకాండ్రియల్ సైజ్, నెంబర్ అండ్ కీ ఎంజైమ్స్, అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ది ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, sodium, potassium, ATPase activities, and also the increasing the fuel cell thermogenic energy cycle, and decrease the superoxide dimutase activities. All is increasing, but here into decreasing the superoxide dimutase activities. And intermediary metabolism, increasing the glucose absorption from the G1 tract, and also the increase the carbohydrate, lipids and protein turnover, and down regulate the insulin receptors, increase the substrate activity. Here ఇంటర్మీడియట్ మెటబాలిజం మీన్స్ మనకి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీలో ఉండే ముఖ్యంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యేవి ఏంటివంటే ప్రాముఖ్యంగా ప్రాథమికంగా ఉండేవి గ్లూకోజ్, కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. దీస్ ఆర్ ది డైజెస్ట్ అయిపోయి అబ్జార్ప్షన్ వీటి యొక్క మెటబాలిజం మీదనే మన యొక్క బాడీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అవి ఏ విధంగా మన బాడీలోనికి వాటి యొక్క గ్లూకోజ్ అబ్జార్ప్షన్ ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఇంక్రీజింగ్ సబ్స్ట్రేట్ అవైలబిలిటీ, మన యొక్క చర్యావేహకాలు ఏవైతే వాటి యొక్క అవైలబిలిటీని పెంచడంలో కూడా ఇవి హార్మోన్స్ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంటాయి. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇన్ గ్రోత్ అండ్ టిష్యూ డెవలప్మెంట్. హియర్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంక్రీజింగ్ గ్రోత్ అండ్ మ్యాచురేషన్ ఆఫ్ ది బోన్, మనకి చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న జీవులుగా ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు మనకి బోన్ యొక్క ఎముక యొక్క పెరుగుదల ఉంటేనే మన యొక్క శరీర ఆకృతి అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇంక్రీజింగ్ గ్రోత్ అండ్ మ్యాచురేషన్ ఆఫ్ ది బోన్ అంటే ఎముక యొక్క పరిణతి చెంది దాని యొక్క వృద్ధి పరిచేలాగా చూస్తూ ఉంటుంది. ఇంక్రీజింగ్ టూత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎరప్షన్, మనకు దంతం యొక్క అభివృద్ధిలోను. ఇంక్రీజింగ్ గ్రోత్ అండ్ మ్యాచురేషన్ ఆఫ్ ది ఎపిడర్మిస్, హెయిర్ ఫాలిక్స్ అండ్ నెయిల్స్, ఇవి మనకి లైఫ్ లాంగ్ మన యొక్క గ్రోత్లు ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటాయి. అంటే మన యొక్క చర్మం యొక్క ఎపిడర్మిస్, హెయిర్, వెంట్రుకల యొక్క ఫాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయి, అండ్ నెయిల్స్ అంటే మన యొక్క గోరు నఖాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి యొక్క పెరుగుదలను ఎప్పటికప్పుడు ఇవి చూపిస్తూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ రేట్ అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ది స్కెలిటల్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్, మనకి స్కెలిటల్ మజిల్స్ కాంట్రాక్షన్ రన్ అవుతుంటే మనం ఏదైనా మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేయగలుగుతూ ఉంటాం. సో అవి కండ తంతువుల కదలికల మీదనే మన యొక్క జీవక్రియలను ఆధారపడి ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ సింథసిస్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ది డిగ్రేడేషన్ ఆఫ్ ది మ్యూకోపాలిసాకరైడ్స్ ఇన్ ద సబ్క్యూటేనియస్ టిష్యూసెస్. And also the effects on the thyroid hormones on the nervous system. It is critical for the normal central nervous system, neuronal development, and enhance the wakefulness and alter alertness. ఇది మన సడన్గా వేకప్ చేయడం కోసం, సడన్గా మనం కొన్ని రియాక్షన్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్ మనము రిసీవ్ చేయడం కోసం కూడా ఎన్హాన్సెస్ ప్రేరేపణ చేయడంలోను, అండ్ ఎన్హాన్స్ మెమరీ అండ్ లెర్నింగ్ కెపాసిటీ, మన యొక్క శక్తి, మన యొక్క చదువుతున్నటువంటి వినేటువంటి జ్ఞాపక శక్తిని, కాన్సన్ట్రేషన్ చేసేటువంటి దాని మెమరీ పవర్ని, అండ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ నార్మల్ ఎమోషనల్ టోన్, మనకి నార్మల్ ఎమోషనల్ టోన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అండ్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ అండ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది పెరిఫెరల్ నర్వ్ రిఫ్లెక్సెస్, నర్వ్ యొక్క రిఫ్లెక్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, బాహ్యంగా ఉండేటువంటి వాటి యొక్క ప్రభావం ఏ విధంగా చూపిస్తూ ఉంటుంది నాడి ప్రాణాల మీద. అండ్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద నార్మల్ పాలిక్యులర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఓవులేషన్ ఇన్ ద ఫీమేల్. ఇది మనకి సరైన మోతాదులలో రిక్వైర్మెంట్లో ఉంటేనే మనకేంటిదంటే ఓవులేషన్, అండోత్పత్తిలో, స్త్రీజీవులలో అండ యొక్క ఉత్పత్తిలో ఇది ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది. అండ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద నార్మల్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ, ఇది మనకి ఎంత కావాల్సిన పరిమాణంలో ఉంటేనే మనకు ప్రెగ్నెన్సీ సమయంలో, గర్భధారణ విషయంలో ఇది మెయింటెనెన్స్లో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. అండ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద నార్మల్ స్పెర్మటోజెనిసిస్ ఇన్ ద మేల్, మగజీవులలో కూడా ఏంటిదంటే స్పెర్మటోజెనిసిస్ యొక్క నుండి స్పర్మ్స్ యొక్క రిలీజెస్లో కూడా ఇది రిక్వైర్డ్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్.
అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్. వీటిని మరి ఏ విధంగా నియంత్రించవచ్చును? ఎక్కువ మోతాదులో తక్కువ మోతాదులో రిలీజ్ కాకుండా మెయింటెనెన్స్లో అంటే రిక్వైర్డ్ పర్పస్లో మాత్రమే రిలీజ్ అయ్యేలాగంటే ద టానిక్ రిలీజెస్ thyrosin releasing hormone affecting in the TSH and T4 and T3 cells are the released. And negative feedback it means సిస్టమేటిక్ మెటబాలిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. హైపోథాలమస్ మీద అండర్ ది హైపోథాలమస్ మీద నుంచి కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ది దిస్ ఆల్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ది అండర్ ది కంట్రోలింగ్ బై ది హైపోథాలమస్ అండ్ anterior pituitary glands after the thyroid glands. Here T3 cells and T4 cells. What is the 3-4 cells? Means thyroxine. And what is the T3 cells? Means triiodothyronine. This speed up the metabolic rate. And calcitonin is a lower blood calcium levels. And thyroid is a pathologics hyper and hypothyroidism. When the overproduction of the thyroid hormone secretions, it leads to the hyperthyroidism. And when there is a undertaken secretions means it leads to the hypothyroidism. It's a glider formation. మనకి ఇక్కడ ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ గ్లాండ్ గైటర్స్ is lack of the iodine. So when the lack of the iodine interferes with the negative feedback controlling of the TSHs, it results in abnormal enlargement of the thyroid gland. మనకి ఇది ఎప్పుడైతే సరైన వేలో మనకి విడుదలైనంత వరకు అయోడిన్ అనేది విడుదల కాకపోతే మనకి ఏమవుతుందంటే గైటర్ అనేది ఇట్స్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. ఇట్స్ ద హైపర్థైరాయిడిజం అండ్ హైపోథైరాయిడిజం. ఇట్స్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ది it is sweating, neurotic anesthesia and fine tremors and paper taste, strong rapid pulses. And also the here brisk reflexes, low LDL, diarrhea and weight loss, this was increasing the peptides, osmosis and atrial fibrations. Here the depression, schizophrenia, and irritability, big tone, big tongue and croaky voice, dry skin, cold intolerance, hair thinning. This type of the hyper and hypothyroidisms. Disease of the hyper and hypothyroidisms of the disease of the thyroid glands. Hashimoto's thyroiditis and iodine deficiency drugs and radiation exposed pituitary tumors, mixing life-threatening conditions, the hypothyroidism. So grave diseases, autoimmune diseases. It is one type of autoimmune disease. Toxic multinodular goiters and drugs. Thyroid storm. Thyroid storm means life-threatened condition of the hyperthyroidism. What is the iodine in diet? It is the hypothalamus presence in releasing of the TRH, anterior pituitaries and TSH and thyroid glands. No iodine formation, no feedbacks, and criticism is the it's type of the means criticism. And hyper and hypothyroidism, it is are the two T3 and 3-4 cells. Another one is calcitonin is one of the another hormone. Here this is the this is also known as the calcitonin. It is the third hormone of the thyroid gland, secretion of the thyroid gland. Under the parathyroid hormones, it is also discussed under the parathyroid. Why? Because of parathyroid hormones, it regulates the calcium and the phosphate levels in the blood. These secretions leads to the Paget's disease. It means bone disease in which calcium deposition in the disturbed. Is treated effective by the administrations of the calcitonin secretion or
hormone. So this loop is bilooped, located on the we know that one ఎక్కడ మనకు అది లొకేటెడ్ అయ్యి ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ the criticism is the one of the disease in children. Hypothyroidism, it leads to the results in abnormal conditions called criticism. When these children abnormalities and under activity of the thyroid, this type of the children's seen look like the temperature below normal, thick and dry, cool skin, and hair low on forehead, puffy eyelids presented, and just students are identified by the round face, big belly, and saybacks and hernia of the navel, and short neck and limbs, wide and short horns. Are this type of conditions are identity marks when those children are having the criticism diseases. Symptoms are the aching. It's also the deafness also sometimes occurs, and separated eyes, widely separated eyes also the presented this type of the criticism persons. And parathyroid hormone is, we discussed again next topic, parathyroid gland, and next class. Thank you.